એને શારદે માં, હે શારદે માં, હે શારદે માં, હે शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हमको भी विद्या का अधिकार दे माँ, हमको भी विद्या का अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तुम श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तुम श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तुम श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू
सर्प साजे। हाथों में वीणा मुकुट सर्प साजे। मन से हमारे अंधेरे मिटा दे। 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 हमको उजालों का विस्तार दे माँ। हमको उजालों का विस्तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे 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 माँ। अज्ञानता से हमें तार दे 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 माँ। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम उषण्ढवै वाजस्रवसः। सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत। पीतोदका जग्दतृणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः। अनन्दानां ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। उवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तगुहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेनि प्रथमो बहुनामेनि मध्यमः। स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। पश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। सस्य
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः सस्यमिव मर्त्यपच्यते सस्यमिव जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् वैश्वानरः प्रविशति ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे सङ्गतगुंसूनृताञ्च आशा प्रतीक्षे सङ्गतगुंसूनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् इष्टापूर्ते पुत्रपशुभूश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः एतद्वृन्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानस्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानश्वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे मनस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः मनस्वन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् शान्तसङ्कल्पसुमनः यथा स्यात् वीतमन्यो गौतमो महाभिमृत्यो वीतमन्यो गौतमो माभिमृत्यो प्रसृष्टं मा विवदेत् प्रतीत तत्र सुष्ठं माभिवदे प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः औदालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः रात्रिशैतावीतमन्युः सुष्ठुं रात्रिसैतावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ये लोकेन भयं किञ्च नास्ति सर्वे लोकेन भयं किञ्च नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति न तत्र त्वं न जरया बिभेति हेतीर्त्वा शनाया पिपासे उपेतिर्वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सर्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो सर्वमग्नि स्वर्गमध्येषु मृत्यो प्रब्रूहि तद्शब्दधानाय मह्यम् प्रब्रूहितपुंसन्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन गुणेवरेण एतद्वितीयेन मुनेवरेण ते ब्रवीमि तद्मे निबोध प्रते ब्रवीमि तद्मे निबोध स्वस्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् स्वयमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा या इष्टकायावतीर्वा यथा वा चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् सचापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम् चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम्
सचापि तत्प्रत्यपदत्वोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तथास्य मृत्युः पुनरेवावतुष्टः समब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा तमवैप्रियमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः वरं तवेहाद्य ददामि भूयः त्वैव नाम्ना भवितायमग्निः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां क्षेमामनेकरूपां गृहाण शृङ्गां क्षेमामनेकरूपां गृहाण नाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्युः ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा नीचायेमागुं शान्तिमत्यन्तमेति नीचायेमागुं शान्तिमत्यन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शते अग्निर्नचिकेतस्वर्यः एष देवैर्नचिकेतस्वर्गः यमवृणीता द्वितीयेन वरेण यमवृणीता द्वितीयेन वरेण इदमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति एतमग्निमेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्येकेनायमस्तीति चैके अस्ति चेकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वया एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाम् वराणामेष वरस्तृतीयः वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः न हि सुवेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमार्थ त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमार्थ वक्ता चास्य त्वादुगन्यो न लभ्यः वक्ता चास्य त्वादुगन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व सदायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् महदायतनं वृणीष्व भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च ऋणीश्वरीतं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि कामानां त्वां कामभाजं करोमि. વાર્તા યાદ આવી ગઈ આખી વાર્તા. હવે વાર્તામાં સંસ્કૃતમાં મંત્રોના અર્થ સમજતા તમને આવડવા માંડ્યું, બરાબર ને? શબ્દોને જોતા જોતા સંસ્કૃતમાં જે કીધું છે એ આવડવા માંડ્યું. અત્યારમાં મંત્રોનું પારાયણ કર્યું છે. આ બધા વેદના મંત્રો કહેવાય. પેલું એને આપણે મંત્ર કહીએ ને, આ પણ મંત્ર છે. મંત્ર પુણ્યની સિદ્ધિ પણ કરાવે, બરાબર? અહીં સુધી ટૂંકી વાર્તા. યમરાજા પાસે નચિકેતા ગયા. 3 રાત્રિના ભૂખ્યા તરસ્યા રહેવાના પરિણામે 3 વરદાન. એમાંથી 2 વરદાનમાં નચિકેતાજીએ પિતાના સુખની અને સમષ્ટિના સુખ માટેની કામના કરી. 2 વરદાન માંગ્યા. યમરાજા પ્રસન્ન થઈ ગયા અને 3જું વરદાન આપી દીધું. લટકાનું વરદાન આપ્યું. અને આ રીતે નચિકેતાજીના 3જા વરદાન રૂપે નચિકેતાજીએ માગણી કરી છે તત્વને જાણવા માટેની. અને યમરાજા એના સંદર્ભમાં કહે છે કે આ તારું કામ નથી. કેમ? તો કે જો વ્યક્તિ એનું અધિકારીત્વ ન હોય અને એને આપવામાં આવે તો એ લઈ લે તો પણ ઓલા પારસમણીની વાર્તા છે ને એના જેવું છે કે આ પારસમણી છે એ મને ખબર ન હોય તો મને એમ લાગે કે આ પથરો છે અને હું એનાથી ચટણી વાટું. ચટણી વાટતા વાટતા મને એમ લાગે કે આ મહાત્મા દઈ ગયા ને મને પ્રસાદીમાં પથરો જ આપ્યો, હવે નાખી દીધો ન ખાય નહીં અને એનું કાંઈ વળે. એના જેવું વિદ્યા જો ના જોતી હોય ને આપવામાં આવે તો આવું થાય. એટલે યમરાજા એ જાણે છે એટલે પેલાને થોડીક એના પ્રલોભનો આપે છે નચિકેતાજીને કે આ બાળક છે ઈ બાળક છે. એમને શાસ્ત્રોની વાત એવી છે કે જે આ તત્વને નથી સમજ્યો એ કોઈ પણ ઉંમરનો હોય બાળક છે. એને આમાં રસ છે કે નહીં, જો એને રસ હોય તો જ પ્રદાન કરવું. અને એટલે પેલા સ્થૂળ કામનાઓ બતાવી, પ્રલોભનો સ્થૂળ બતાવ્યા કે તને આ આપી દો, આ આપી દો, જે જોઈએ એ માગી. બરાબર? નચિકેતાજી આ બધા સ્થૂળ પદાર્થના સંદર્ભમાં એક જ વાત ચાલુ રાખી કે મારે તો પેલાનું જ વરણ કરવું છે, જે મેં માગ્યું એ જ જોઈએ છે. તો હજી એને એમ કે આ તો સ્થૂળ વસ્તુઓ છે ને એ કદાચ એને ન જોતી હોય તો હું એને સૂક્ષ્મ સ્વર્ગલોકના પ્રલોભનો આપું. એટલે પછીનો જે મંત્ર છે 25મો એની અંદર પ્રલોભન જ છે પણ સ્વર્ગલોક. હવે સ્વર્ગલોકનું પ્રલોભન એને શબ્દ રૂપ આપીને શ્રુતિ જ બતાવે છે. શું કે છે? ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व
प्रार्थयस्व आरामः सरथाः सतुर्याः न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्कृताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी શું કહે છે? ये कामाः જે કામનાના પદાર્થો કામનાના ભોગ્ય વિષયો ये કામાः દુર્લભા કામનાના વિષયો દુર્લભ છે. ક્યાં દુર્લભ છે? મનુષ્ય લોકે મધ્ય લોકે. આ મનુષ્ય લોકમાં જે બતાવવા જાય છે એ ભોગો દુર્લભ છે, મળવા ન મળે એવું નથી કીધું, પણ દુર્લભ છે. પછી કહે છે સર્વાન કામાન છંદતઃ પ્રાર્થયસ્વ. સર્વાન કામાન બધી જ કામનાઓ એટલે તારા મનમાં જે ઈચ્છા જન્મે એ બધી જ વસ્તુ એના પદાર્થ. છંદતઃ નો અર્થ થાય તારા મનમાં જેવી ઈચ્છા થાય, તારા મનની અંદર માંગણી ઊભી થાય કે મને આ સારું લાગે છે, તો છંદનો અર્થ થાય તુક્કો. તારા મનમાં જે ભોગ માટેનો તુક્કો સૂજે, તને જે ઈચ્છા પડે એને પ્રાર્થયસ્વ, એને તું માગી લે, હું તને આપી દઉં. બરાબર. આવું જે કેવું છે એના સંદર્ભમાં આગલા મંત્રમાં કહી દીધું કે દેવતા છે અને એટલે એ ધારે એ આપવાને સમર્થ છે અને એટલે માગવાનું કે છે. બરાબર. હવે સ્વર્ગના ભોગોના નામ કે છે ઇમાહ રામાહ. આ ઇમાહ આ રામાહ અપ્સરાઓ. આ અપ્સરાઓ પછી કે છે ઇમાહ રામાહ સરથા. અપ્સરાઓ તો આપું છું, પણ એ કેવી છે? રથ સહિત. એટલે અપ્સરાઓની સાથે તારે પરિભ્રમણ ક્યાંય તો રથ પણ આપું. સરથા. એટલું જ નહીં, હવે આ હોય પણ સંગીત ન હોય તો જલસો ન પડે, એટલે સતુર્યા, જે વાજિંત્રનું નામ છે તુર્ય, એ એની સહિત, સ એટલે સાથે, સતુર્યા પેલા વાજિંત્રો સહિત. નહીં ઈદૃશાહ, નહીં દૃશાહ જે છે હિ, કારણ કે ઈદૃશાહ ન, આ જે બતાવું છું એ પ્રમાણેના પદાર્થો, ઈદૃશાહ આ પ્રકારના પદાર્થો મનુષ્યૈ ન લંબનીયાઃ, મનુષ્ય વડે મેળવી શકાય એવા નથી, પ્રાપ્ત કરી શકાય એવા નથી. બરાબર. પણ હું આભિઃ મત્પ્રત્તાભિઃ, આજે આના સહિત, આભિઃ એટલે આના સહિત, હું તને પ્રત્તાભિઃ મારા વડે અપાય છે. આ બધું જ તને મારા વડે અપાય છે. શું અપાય છે? પરિચારયસ્વ. જે મારા વડે અપાય છે એના વડે તું તારી સેવા કરા. પરિચર એની ઉપરથી જ નામ બનેલું છે પરિચારિકા. પરિચારિકા એટલે સેવા કરનાર નામ. અને અહીંયા કે છે એના વડે તું પરિચારયસ્વ, તારી સેવા કરા. બરાબર. નચિકેતઃ મરણમ માનુપ્રાક્ષિ. હે નચિકેતા, મરણમ મૃત્યુ સંબંધિત જે પ્રશ્ન કર્યો છે એ માં ન
અનુપ્રાક્ષી એની તું વાત કરમાં, એના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન ન કર. એટલે આ સિવાયની વાત કર. બરાબર. હવે આવું જે અહીંયા કીધું છે એને ભગવાન ભાષ્યકાર સમજાવે છે. જુઓ, ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाः च मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामान् छन्दतः इच्छातः प्रार्थयस्व किञ्च इमाः दिव्याः अप्सरः रमयन्ति पुरुषान् इति रामाः समरथैः वर्तन्ते इति सरथाः सतुर्याः सवादित्राः तांश्च नहि लम्भनीयाः प्रापणीयाः ईदृशाः एवं विधाः मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मदादिप्रसादम् अन्तरेण आभिः मत्प्रत्ताभिः मया दत्ताभिः परिचारयस्व आत्मानं पादप्रक्षालनादि शुश्रूषा अनुस्वार से पादप्रक्षालनादि शुश्रूषां कारय आत्मनः इत्यर्थः नचिकेतः मरणं मरणसम्बन्धं प्रश्नं प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदन्तपरीक्षारूपम् मा अनुप्राक्षिः मा एवं प्रष्टुम् अर्हसि ये कामाः प्रार्थनीयाः जे कामनाना विषयोની ઈચ્છા દુર્લભાः દુર્લભ છે. ક્યાં તો કે મર્ત્યલોકે મનુષ્યલોકમાં સર્વાહ તાન કામાન એ બધી જ કામનાઓ અથવા તો એ બધા જ વિષયોને છંદતઃ ઈચ્છતઃ તારા મનમાં જે પ્રકારે ઈચ્છા થાય એ પ્રમાણે प्रार्थयस्व मागी ले. किंच અને વળી ઈમે દિવ્યાહ અપ્સરઃ ઈમે એટલે આ અપ્સરાઓ કે જે કેવી છે તો કે દિવ્ય છે. રમયંતી પુરુષાન ઇતિ રામાહ એને રામાહ ને રામાહ શબ્દ પ્રયોગ કરીને દીધું છે. તો રમયંતી એની ઉપર રામાહ કેમ તો કે જે રમણ કરે છે પુરુષોની સાથે જે રમણ કરે છે એ સ્ત્રીઓને રામાહ અર્થાત અપ્સરાઓ કહી. સહરથૈ વર્તન્તે રથ સહિત
એ રહેલી છે. અને આ રથ સહિતની અપ્સરાઓ અને આપું છું. ઇતિ સરથાહા, આને કહેવાય સરથાહા, એટલે અપ્સરાઓ સાથેના રથ તને આપું છું. એટલું જ નહીં, શ્રુતિ આગળ કહે છે કે સતુર્યાહા. તો સતુર્યાહાનો અર્થ કે છે સતુર્યાહા સવાદિત્રા. વાદિત્રો સાધનો સંગીતના, વાજિંત્રો એના સહિત, તાહા ચ ન લંબનીયાહ, અને હિ કારણ કે આ મળે એવા નથી, પ્રાપણીયાહ જે પ્રાપ્ત કરી શકાય એવા નથી, ઈદૃશાહ એવં વેદાહ આના જેવા. સ્વર્ગની અંદરના જે વાજિંત્રો હોય એ પણ વિશેષ પ્રકારના, તો એ પણ મનુષ્યૈહિ મર્ત્યૈહિ, મનુષ્યો વડે જે મરણ ધર્મા છે એને અસ્મદાદિ પ્રસાદમ અંતરેણ, અમારા પ્રસાદ વિના એને મનુષ્ય અર્થાત મરણ ધર્મા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અમે આપીએ તો તમને મળે એમ છે. અને એટલા માટે આ બિહિ મત પ્રત્તાબિહિ, આ બધું જ કે જે મારા વડે અપાય છે, મયા દત્તાબિહિ મારા વડે જે અપાયેલ છે, એને પરિચારિણી બિહિ શું અપાયેલું છે તો કે સેવિકાઓ, પરિચારિકાઓ, પરિચારયસ્વ એના વડે તું તારી સેવા કરાવ. એટલા પરિચારયસ્વ આત્માનમ, તારા પોતાની એવી રીતે સેવા કરાવતો એને જ નામ આપ્યું. પાદ પ્રક્ષાલનાદિ શુશ્રુષા, પરિચારિકાઓ શું કરશે? તારા પાદ પખાડશે, તારે જે સેવા જોતી હશે ને એ બધી સેવા અપ્સરાઓ કરશે. બરાબર. કાર્ય એની પાસેથી કરાવો, હું તને અધિકાર આપી. આત્મનઃ ઇતિ અર્થઃ, કોની સેવા? તારી પોતાની, આત્માની નહીં પણ તારી પોતાની આ પ્રમાણે સેવા કરાવ, એવો એનો અર્થ છે. નચિકેતઃ મરણમ અર્થાત મરણ સંબંધમ પ્રશ્નમ, એ નચિકેતા મરણમ નો અર્થ થશે મરણ સંબંધિત જે પ્રશ્ન છે એને. શું પ્રશ્ન છે તો કે પ્રેતે, અહીંથી મૃત્યુ પામે અને વ્યક્તિ જાય તો અસ્તિ ન અસ્તિ, એ રહે છે કે નહીં એ પ્રમાણે કાકદંત પરીક્ષા રૂપમ, કાગડાના દાંતની પરીક્ષા રૂપ, માં અનુપ્રાક્ષિહિ તું માગણી કરતો નહીં, પૂછીશ નહીં. એનો અર્થ કે છે મા એવમ પ્રશ્તુમ અર્હસી, પૂછવાની ના કેમ પાડે છે તો કે છે કે આ પ્રમાણે પૂછવાને યોગ્ય તું નથી લાગતો અને એટલા માટે પ્રશ્ન ન કરતો. એટલે આ રીતે યમરાજા એવું કહે છે કે હું તને જે સ્વર્ગના સુખ આપવા માટેની વાત કરું છું એ બધા જ કેવા છે તો કે અમારા અસ્મદાદિ બિહિ પ્રસાદમ અંતરેણ, અમારા વડે પ્રસાદ આપવામાં ન આવે, આશીર્વાદ આપવામાં ન આવે તો આ જે સુખ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. એનો અર્થ એવો છે કે દેવતાના અનુગ્રહથી આ જે કંઈ દુર્લભ હોય એવા ભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને યમરાજા દેવતા છે એટલા માટે આવું કે છે. અને સાથે સાથે શું કે છે કે આ જે તું પરીક્ષા જે કરે છે એ કેના જેવી પરીક્ષા છે તો એને ન્યાયની અંદરથી આ ઉદાહરણ અપાય કે કાકદંત પરીક્ષા રૂપમ, કાગડાના દાંત જ ન હોય, દાંત જ ન હોય
અને પછી એની પરીક્ષા કે આ કેટલા દાંત છે, લાવ તારા મોઢામાં જરા ગણતરી કરી લઉં, એક બે પડી ગયા હોય તો તને નખાવી દઉં. એવું આ કાગડાના દાંતની પરીક્ષા કરવા જેવું કામ છે. એનો અર્થ એવો થઈ ગયો કે જેમ કાગડાના દાંત ગણવા એની પરીક્ષા કરવી નકામી છે, વ્યર્થ છે, એવી જ રીતે આજે તારો પ્રશ્ન જે તે પૂછ્યો છે એ પણ વ્યર્થ છે. કેમ? તો કે જેમ પેલાને દાંત નથી અને એની ખબર નહીં પડે, અને એવી રીતથી હું તને આમાં વિદ્યાનું નિરૂપણ કરીશ તોય તને કાંઈ સમજાવવાનું નથી, અને એટલા માટે આ તારો પ્રશ્ન છે એ નિષ્ફળ છે, નકામો છે. આ રીતે તને જે બીજા ભોગની ઈચ્છા હોય એ તું તારે માંગી દે બધું, અને આજે નહીં તો પછી કામ આપશે. તું ઈચ્છા કર ને તને ઈચ્છા પ્રમાણે આપી. બરાબર? એટલે આ રીતે આ મંત્રની અંદર યમરાજા નચિકેતાજીને સ્વર્ગના ભોગોની લાલચ આપે છે. હવે પછીનો મંત્ર કેવો છે? એને માટે સંગતિ વાક્ય કહે છે. શું કહે છે? एवं मृत्युना प्रलोभ्यमानः अपि नचिकेता महारुद्वत् अक्षोभ्यः आह एवं आ રીતે મૃત્યુ વડે પ્રલોભ્યમાનઃ અપિ, જેને પ્રલોભન આપ્યા, જેને લોભાયા, પ્રલોભ્યમાનઃ જેને લોભાવાયો હોવા છતાં પણ, અપિ હોવાયો છે, લોભાવાયો હોવા છતાં પણ નચિકેતા કેવો રહ્યો છે? તો એને માટે દ્રષ્ટાંત મહારુદ્વત, મોટા સરોવરની જેમ, મોટું તળાવ હોય એની જેમ, અક્ષોભ્ય ક્ષોભિત થયા વિનાનું. આ પ્રમાણે એનો અર્થ થાય છે. એટલે આ આખ્યાયિકાની અંદર અહીંયા જે પ્રયોજન છે, શું બતાવવું છે એને અહીંયા બતાવે છે. આટલી વાર્તા કીધી એ વાર્તાનું પ્રયોજન બતાવવા માટે કે આ જ્ઞાનનો અધિકારી કેવો હોય, તો કે જે સર્વથી વિરક્તિને પામ્યો હોય એ આ જ્ઞાનનો અધિકારી છે. જો યાદ આવે તો આગળ સંગતિમાં એવું વાક્ય કીધું, દ્રષ્ટાનુશ્રવિક વિષય વિતૃષ્ણા. સંગતિમાં જે સંગતિ ભાષ્ય જોયું હતું એની અંદર શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, દ્રષ્ટ અનુશ્રવિક, જોયેલા અને સાંભળેલા. આ જગતના પદાર્થો એને મેં જોયા પણ છે અને નથી જોયા એને સાંભળ્યા છે. સ્વર્ગલોકના પદાર્થો જોયા નથી પણ આ યમરાજાએ વર્ણન કર્યું એટલે આપણે સાંભળી લીધા. અને કદે ક્યાંક બીજી કથા વાર્તામાં પણ સાંભળેલા છે. તો જે સાંભળેલા છે એવા પદાર્થો નહીં, પદાર્થોના સંદર્ભની જેને તૃષ્ણા નથી. તૃષ્ણા શબ્દનો અર્થ થાય છે તરસ. તરસ, પાણીની તરસ લાગે એ તો આપણે પીવાય છે. નિયંતાએ આપણા માટે જલની વ્યવસ્થા રાખી છે. આપણે ગમે એટલું ઢોળીએ, ગમે એમ વર્તી તોય રાખી છે, પણ 5-10 વર્ષ પછી આપણને ખબર પડશે કે આ તમારો બેફામ પ્રયોગ છે એ તમે સૃષ્ટિના નાશ તરફ એને લઈ જાઓ છો. પછી હવે પાણી મળશે તો ભજનથી, માગથી આટલું પાણી તમને આપવામાં આવશે. તમે એને ઢોળો, એને તમે સમજદારી સાથે વાપરો, પછી આપણે હકણા પડશું. જ્યારે એના પૈસા ચૂકવવા પડશે
ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ તો મહેનત કરીએ ને આ રૂપિયા કમાઈએ ને આમાં દેવા પડશે, જરાક એને ધ્યાન રાખીને વાપરો. એટલે વિવેક આપણી પાસે નથી. બેચો વસ્તુઓ છે, નિયંતાએ ભરપૂર આપી, પણ એનો વિવેક નથી. હવે તૃષ્ણા શબ્દના સંદર્ભમાં જે કહેવું છે એ આવું છે કે પાણીની તરસ લાગે તો એ છીપા છે, પણ આપણી તરસ એવી છે, હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે. આ હજી જોઈએ છે એમાંથી નિવૃત્તિ થવી. પેલું તૃષ્ણા અર્થાત મૃગજળને પામવાની ઈચ્છા, મેળવી લઈ અને સુખી થઈ જવાની ઈચ્છાનું નામ બધું જ મેળવીને સુખી થવું. થોડુંક આપી દીધું હોય તો આપણું સુખાનુભૂતિ નથી, આપણને સુખ નથી અનુભવાતું. પણ અહીંયા જે બતાવ્યું છે એ વ્યક્તિ આ જ્ઞાનનો અધિકારી એ છે કે જે તૃષ્ણાથી મુક્ત થયેલો હોય. બીજા આચાર્યજી એના સંદર્ભમાં એવું કહે કે સમાધિથી પણ યુક્ત હોવું જોઈએ. જે છ અધિકારીના લક્ષણો બતાવ્યા છે, શમ દમઃ ઇત્યાદિ, તો એ પણ વ્યક્તિની અંદર હોવા જોઈએ. કેમ તો કે વિષયો આવે પણ ન હોય ત્યારે તો આપણે વૈરાગી છીએ. આપણી સમક્ષ વિષયો નથી એટલે અમે તો વૈરાગી છીએ, અમને એના વિના ચાલે. પણ વસ્તુ સામે હોય અને છતાં પણ એને ભોગવવાની મનમાં વૃત્તિ ન થવી, એનું નામ છે સમાધિથી યુક્ત થવું. નચિકેતાજીને જે લાલચ આપવામાં આવે છે એ શું સૂચિત કરે છે? એ સમાધિથી યુક્ત છે. આ બધું જ એને આપવામાં આવે છે અને છતાં પણ એને ગ્રહણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત નથી થતા. તો વાર્તાનો અર્થ એવો પણ છે કે જે સમાધિથી યુક્ત છે એની જરૂર શું ભાઈ? આપણને એમ થાય કે ભગવાને બનાવ્યું છે અને આપ્યું છે તો એમાં ભોગવવામાં શું વાંધો? તો એની પાછળનું પ્રયોજન છે. વિષયને ભોગવવામાં સ્વસ્થતા જેને કહીએ ને એ જતી રહે. પોતાની સ્વસ્થતાનો અર્થ થાય પોતાની અંદર સ્થિત થવાનું સામર્થ્ય જતું રહે, મનની શાંતિ હણાઈ જાય. અને એટલા માટે આજે સમાધિથી યુક્ત હોવું આવશ્યક છે. અને આ રીતે આજે વાર્તા જે કેવી છે એના સંદર્ભમાં એ દ્રષ્ટાંત કે નચિકેતા, તને જે આજે પ્રલોભનો આપું છું તો એના સંદર્ભમાં કે છે કે મૃત્યુ વડે પ્રલોભન અપાવા છતાં પણ નચિકેતાજી પેલા મોટા તળાવ જેમ શાંત અને સ્વસ્થ થયા છે. મોટા તળાવ જેમ એવું જે કીધું એની પાછળનું કારણ શું? તો કે ખાડો કે કાવચ્યું હોય એમાં તમે પગ દ્યો, કંઈક અંદર નાખો તો બધુંય પરબારું ડોળાઈ જાય. કાદવ કીચડ નીચે બેઠા હોય એ ઉખડી આવે. પણ પેલું સરોવર હોય એની જેમ એ કીધું છે મહારુદ્ગત, જે મહાન મોટું સરોવર હોય એની અંદર હાથી હાલ્યો જાય તોય એને કાંઈ એની અંદર શબ્દ પ્રયોગ છે અક્ષોભ્ય, એમાં ક્ષોભ જન્માવતું નથી. ખળબળા, ક્ષોભનો અર્થ થાય ખળબળી જવું. એની અંદર કાંઈ આમ પેલું જે કહીએ ને પાણી એ ભમણ નહીં, ભમણ બીજી વસ્તુ, તરંગ ઉઠી જવા આમ આમ દૂર થતા જ જાય નીચેથી પેલું ઉખડી આવે તો કોઈ પ્રકારનો ખળબળાટ જેમાં નથી થતો. એવી રીતે આજે નચિકેતાજી રહ્યા છે. આ એના વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે. એટલે
એ જેની અંદર હોય એ અક્ષોભ્ય. અને એ જે છે શું કે છે તો નચિકેતાજીના શબ્દો છે. હવે પછીની જે શ્રુતિ છે એ નચિકેતાજીના ઉપમાનકી છે અને બહુ સુંદર મંત્ર છે જેમાં શ્રુતિ શું કે છે? શોભાવામર્ત્યસ્ય યદંતકેતત સર્વેન્દ્રિયાણાં જરયન્તિ તેજઃ અપિ સર્વં જીવિતમલ્પમેવ તવૈવ વાહાસ્તવ નૃત્યગીતે શોભાવાહ. શ્વઃ અભાવઃ. શ્વઃનો અર્થ થાય આવતીકાલે. જેના રહેવાના સંદર્ભમાં શંકા છે. આવતીકાલે જે રહેશે કે નહીં એવો જેનો સ્વભાવ છે. મર્ત્યસ્ય મૃત્યુના અથવા તો જે મરણ ધર્મ છે એના યત અંતકઃ. યત અંતક એના જે અંત કરનારા અર્થાત જે મરણ ધર્મ છે એવા મનુષ્યના અંત કરનારા યમરાજાને સંબોધન કર્યું છે. હે યદંતક મર્ત્યસ્ય યત અંતક એતત સર્વેન્દ્રિયાણાં. આ બધા જ સર્વ ઇન્દ્રિયોના જરયંતિ તેજઃ એના તેજને જીર્ણ કરે છે, એનો ક્ષય કરે છે. ધીમે ધીમે નાશ કરી દે પરબારવું એવું નહીં. ધીમે ધીમે સર્વ ઇન્દ્રિયોના તેજનો ક્ષય કરે છે. અને અપિ સર્વમ જીવિતમ. અપિ એટલે પણ. જીવિતમ સર્વમ અપિ. આખું જીવન પણ તમે ગમે એટલું આપો તો એ પણ અલ્પમેવ. અલ્પ જ છે. કેની સાપેક્ષમાં કેવું છે તો કે અનંતની સાપેક્ષમાં તમે ગમે એટલું લાંબુ આયુષ્ય આપો એ થોડુંક જ છે. અને એટલા માટે તવ એવ. તવૈવ નો અર્થ થાય તમે જ. તવ એવ તમારી પાસે જ. વાહાહા નૃત્ય ગીતે. વાહાહા એટલે પેલા વહન કરનારા જે તમે વાહનો રથ ઇત્યાદિ જે આપો છો એ બધું. અને નૃત્ય ગીત અપ્સરાઓ અને રામાહા શબ્દ પ્રયોગ કર્યા એને કાંઈ નથી. આ બધું તમારી પાસે નૃત્ય અને ગીત બધું તમારી પાસે જ ભલે. કારણ કે તમે દેવતા છો અને તમારી પાસે એનું હોવું બરાબર છે. મારા કામનું આ નથી. આ વૈરાગી છે. મારા કામનું બધું મળે અને છતાંય જે ત્યાગે એ વૈરાગી છે એવું શબ્દ ચિત્ર નચિકેતાજી પોતે આ મંત્ર દ્વારા આપે છે. શું કહે છે ભાષ્યકાર? બીજો ક્લાસ કેટલા વાગે છે? તમારો ક્લાસ છે ને? બરાબર. ભાષ્ય પછી થોડુંક દોડી જશું. આટલું ભાષ્ય તો વાંચી લે. 10 મિનિટ ભલે. પછી બીજા સમયને બચાવવામાં બધાય મદદ કરજો. બધાય મદદ કરજો. બરાબર. ચાલો. શોભાવાહ ભવિષ્યન્તિ ન ભવિષ્યન્તિ વા ઇતિ સંદિહ્યમાનઃ એવ येषां भावः भवनं त्वया उपन्यस्तानां भोगानां देशो भावा
अन्तकः मनुष्यस्य अन्तकः हे मृत्यो हे मृत्यो यत् एतत् सर्वे यत् एतत् सर्वे इन्द्रियाणां तेजः इन्द्रियाणां तेजः तज्जरयन्ति तज्जनयन्ति अपक्षयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरः प्रभृतयः हि अप्सरः प्रभृतयः हि भोगाः अनर्थया एव भोगाः अनर्थया एव भोगाः अनर्थाय एव एते भोगाः अनर्थाय एव एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेज यशः प्रभृतीनां धर्म वीर्य प्रज्ञा तेज यश प्रभृतीनां क्षपयितृत्वात् सपयितृत्वात् यां च अपि यां च अपि दीर्घजीविकां दीर्घजीविकां त्वं दित्ससि त्वं दित्ससि तत्र अपि शृणु तत्र अपि शृणु सर्वं यत् ब्रह्मणः अपि सर्वं यत् ब्रह्मणः अपि जीवितम् आयुः जीवितम् आयुः अल्पम् एव अल्पम् एव किमकुत किमकुत अस्मदादिदीर्घजीविका अस्मदीर्घजीविका अतः तव एव तिष्ठन्तु तव एव तिष्ठन्तु वाहाः रथादयः वाहाः रथादयः तथा नृत्यगीते च तथा नृत्यगीते च શઃ ભવિષ્યન્તિ શ્વનો અર્થ થાય આવતીકાલે ભવિષ્યન્તિ ન ભવિષ્યન્તિ વા અથવા તો જે રહેશે કે નહીં આ પ્રમાણે સંદેહ્યમાન જેની અંદર શંકા રહે છે સંદેહ્યમાન એવ ભારપૂર્વક કે છે શંકા રહે જ છે એમ હળવું વાત નથી આપણને ખબર જ છે કે આ અહીંથી ઊભું થશે કે કેમ પ્રશ્ન છે શંકા રહે જ છે તો સંદેહ્યમાન એવ યેષામ જેઓનો ભાવઃ ભવનમ અર્થાત એનો સ્વભાવ ભાવનો અર્થ થાય સ્વભાવ દરેક પદાર્થનો સ્વભાવ શું છે બીજી ક્ષણમાં એ રહેશે કે કેમ એના સંદર્ભમાં શંકા જ રહે છે બરાબર શંકા રહે છે એવું કહેવાને બદલે આપણે શું કહેશું બીજી ક્ષણે બદલી જ જાય છે એમાં પરિવર્તન ચાલુ છે હવે તમે જે આપો છો દ્વયા ઉપન્યસ્તાના તમે જેને અહીંયા રજૂ કર્યા તમે અહીંયા જેનું વર્ણન કર્યું આ બધા જ ભોગાના જે ભોગો છે તે સ્વભાવઃ એ કેવા છે આવતીકાલે જેનો નાશ થવું એ જેનો સ્વભાવ છે સ્વભાવઃ આવતીકાલે જે ન રહે અથવા તો જેનું રહેવાનું અનિશ્ચિત છે એવા જે પદાર્થો એને કહેવાય સ્વભાવઃ બરાબર એટલે પશુ હિરણ્ય હસ્તી આ બધું જે કીધું આ બધું જ નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે બરાબર આ જગતનું હોય કે પરલોકનું હોય કારણ કે પરલોકની પ્રાપ્તિ આપણને ખબર છે વ્યક્તિના પુણ્યનું ફળ છે પરલોકની પ્રાપ્તિ વ્યક્તિએ જે સત્કર્મ કર્યા છે એનું ફળ તો સત્કર્મ કર્યા છે એ સમયમાં છે અને એટલે એ સત્કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું સ્વર્ગાદી લોક એ પણ એક સમય સુધી પ્રાપ્ત થાય છે તો એ પણ નાશવંત છે ત્યાંથી ફરી પાછા આવવું પડે છે આવું કહીને હે મર્તસ્ય મનુષ્યસ્ય અંતક તમે કેવા છો મનુષ્યના અંત કરનારા હે મૃત્યો યત એતત સર્વેન્દ્રિયાણામ તેજઃ જે આ તમે બતાવ્યા એ બધા જ પદાર્થો એ તમે મને આપો અને મને મળી જાય છતાં એ પદાર્થોનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે છે સર્વ ઇન્દ્રિયોના તેજનું
હરણ કરનારા છે, એનો નાશ કરનારા છે. જરયંતી અપક્ષયંતી, એ વિષયો મળે એનો ભોગ કરીએ અને એના દ્વારા આપણો અનુભવ જ છે કે આ બધું જ ધીમે 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 આ કાલે કાંઈ આમાં કાંઈ નતું થતું. આજે આ જરા આમાં તકલીફ થાય છે. કાલે સાંભળવાનું તો હજી આમ લાગતું હતું, સંભળાતું હતું કાલે જ હજી, અને આજે આમાં આ બધું જરયંતી અપક્ષયંતી, બરાબર. અને એવું જ અપ્સરઃ પ્રવૃત્તયઃ, અપ્સરા વગેરે ભલે એ ગરડી ન થાય તો મારી ઇન્દ્રિયોનું તેજ તો ગરડું થાય છે ને, એ તો બિચારું. અને આ રીતે ભોગાઃ અનર્થાય એવ એતે, જે ભોગો તમે આપશો એ ભોગ શેને માટે છે? અનર્થને માટે. અનર્થ શબ્દનો અર્થ થાય, અર્થ એટલે પ્રયોજન, અને અનર્થ એટલે જે પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરાવનાર નથી. અનર્થ એટલે જે મનુષ્યનું પ્રયોજન શું છે? તો કે આ ભોગ કરવા એનું પ્રયોજન નથી. જગતની પાછળનું જે સત્ય છે, તત્વ છે, એને જાણવું સર્વનું પ્રયોજન છે. એટલે આજે અનર્થાય જે કીધું, ભોગ આપશો તો એ બધા આ બધા મળેલા જે છે તેજસ્વી, એ તેજસ્વીનું તેજ હણાઈ જશે. અર્થની સિદ્ધિ નહીં થાય, પ્રયોજનની સિદ્ધિ નહીં થાય. મનુષ્ય શરીરનો અંત આવી જશે, પણ તત્વ પરમાત્માને જાણ્યા નહીં. અને એટલા માટે અનર્થાય એવ એતે, ભારપૂર્વક કે છે આ અનર્થને માટે જ બધા ભોગો છે. અને બીજું શું શું અનર્થની અંદર થાય છે? તો એને નામ આપ્યું ધર્મ. વ્યક્તિના જીવનમાં જે ધર્મ હોય, કર્તવ્ય પરાયણતા, એ વ્યક્તિની જતી રહે છે. એનું વીર્ય, પરમને પામવાનું સામર્થ્ય હણાય છે. પ્રજ્ઞા, જેને આપણે સમજદારી અથવા તો વસ્તુને જાણવા માટેની જે એના મનમાં એક જ્ઞાન શક્તિ જે કહીએ, એ પણ શપયિતૃ તેજઃ યશઃ, તેજ અને યશ જે વ્યક્તિ જગતમાંથી મેળવે છે, પ્રવૃત્તિ નામ વગેરે, આ બધું જ ક્ષપયિતૃત્વાत्, આ બધાનો ક્ષય કરનાર હોવાથી. શું ક્ષય કરનાર છે? તો કે જે તમે ભોગ આપશો એ બધા જ ભોગ આ સર્વનો ક્ષય કરે છે. મારી ઇન્દ્રિયોનો અને આ જે વ્યક્તિએ જે જીવન દરમિયાન યશ મેળવ્યો હોય, એનું સામર્થ્ય હોય, આ બધું જ જતું રહે છે. બરાબર. અને જીવનના સંદર્ભમાં કેવું છે? તો કે છે અપી સર્વમ જીવિતમ અલ્પમેવ, જે જીવન છે એ પણ અલ્પ જ છે. બરાબર. અલ્પ છે એટલે કેવી રીતે? તો કે તમે જે લાંબુ જીવન આપો છો તો એના સંદર્ભમાં છે કે દીર્ઘ જીવિકામ ત્વમ દિત્સસી, તમે લાંબુ આયુષ્ય જે આપો છો તો એ લાંબુ આયુષ્ય પણ કેવું છે? તત્ર અપી શૃણુ, એના સંદર્ભમાં પણ સાંભળો. તમે એમને જ કહે છે, યમરાજાને જ કહે છે કે તમે જે મને આ લાંબુ આયુષ્ય સાંભળો આપો છો તો એના સંદર્ભમાં સાંભળો, મને એની ખબર છે. યમરાજાને ખબર પાડવા માટે નહીં, પણ તમે એમ કહેતા હો કે મને આ તમે જે આપવા માંગો છો એને માટે હું અધિકારી નથી, તો હું તમને મારું અધિકારીત્વ બતાવું કે તમે મને આ વિદ્યા આપો જ. કેમ? તો કે હું આ સમજુ છું કે તમે મને લાંબુ આયુષ્ય આપશો તો સર્વમ યદ બ્રહ્મણઃ અપી જીવિતમ આયુઃ, આખું આયુષ્ય ગમે એટલું આપો. અરે બ્રહ્માજીને આપેલું આયુષ્ય, તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પુરાણો એવું કહે છે કે લાંબામાં લાંબુ, કારણ કે એમણે સૃષ્ટિની રચના કરી અને સૃષ્ટિ રહે ત્યાં સુધી એ રહેશે. તો મને કદાચ આટલું આયુષ્ય આપો તો પણ અલ્પમ એવ, આ અનંતની સાપેક્ષમાં એ અલ્પ જ છે.
કિમ ઉત અને તો પછી શું કહેવું અસ્મદાદિ દીર્ઘ જીવિકા અમારા સુધીનાની જે અમારા જેવાની જે કંઈ તમે આજે લાંબુ આયુષ્ય કહો છો દીર્ઘ જીવનની વાત કરતા હો તો એ પણ એટલું જ છે અર્થાત એ લાંબુ કહી શકાય એવું નથી અતઃ માટે તવ એવ તિષ્ઠંતુ તમારી પાસે જ રહેવા દે તિષ્ઠંતુ એને સ્થિત રહેવા દો અમારે કામના નથી તિષ્ઠંતુ વાહાહ રથાદયઃ વાહનો રથ વગેરે તથા નૃત્ય ગીતે ચ અપ્સરાઓ જે નૃત્ય કરે જે ગીત ગાય એ બધુંય દેવતાઓ પાસે જ ભલે રહ્યું અમારા મનુષ્યની અંદર કમસે કમ મારા માટે તો આ કામનું નથી આ એના વૈરાગ્યને સૂચિત કરે છે બરાબર હવે આ રીતે કહીને છીના મંત્રમાં શુદ્ધિ જે કહેવા જાય છે એ પણ આપણને સ્પષ્ટી વસ્તુ છે જે નવિત્તેન તર્પણીય મનુષ્ય તો એ વાતને આપણે એક બ્રેક પછી જોઈશું. ઓમ